बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाई साडी तरफ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने सब बहन भाई ठीक होंगे। अलहमदुलिल्लाह असीं भी ठीक है। जिथे भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हसदे रहो, वसदे रहो ते मुस्कुराते रहो। सानू अपनी दुआवां दे विच याद रखियो ते साडियां दुआवां हर टाइम अपने भैन भाइयों के नाल होंदियां ते अल्लाह ताला ना बे औलादा नेक वाले औलाद अता फरमाए ते अल्लाह ताला ना सब नू रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। ते बाकी ना शुरू करने अज दा व्लॉग ते छोटी जी रिक्वेस्ट भी कर देना, साडे चैनल लाइक करके सबसक्राइब करके शेयर करके छोटा जिन्ना कमेंट करता ते मजीद ना करदा शुरू करने काम। ते बच्चे माशाल्लाह चले गए ने स्कूल ते मैं ना हुण इस टाइम घर दी करन लगी सफाई ते घर दे विच ना खलारा इस टाइम बहुत ज़्यादा पिया है ते कम कुम करके ना अपने भैन भाइयों के नाल ना प्रॉपर घर दी रूटीन शेयर करांगे। ते बाकी जिन्ने बाकी बच्चे आएंगे ना ते जदों बच्चे आएंगे फिर बाहर जाके पट्ठे पुट्ठे भी लेके आवांगे, अपने जानवरों की भी रूटीन शेयर करांगे नाल ही। ते बाकी ने जिस तरह के तुसीं वेख सकते हो घर दे विच इस टाइम खिलारा बहुत ज़्यादा पिया, बिस्तरे वगैरह भी पए ने, पेटियां वगैरह झाड़न वालियां ने, बिस्तरे वगैरह इकट्ठे करने वाले ने। ते आ देखो जी सारा साफ सुथरा करने तो बाद ना अपने भैन भाइयों के नाल शेयर। बाकी ना इस कमरे की तो मैं बिल्कुल प्रॉपर माशाल्लाह सफाई करती, बैड तो चादर वगैरह बिस्तर वगैरह चुक के ना साफ सुथरे करते हैं। तो नाल ही ना अपने भैन भाइयों के नाल ना छोटी जिन्नी एक मैं गल शेयर करनी, क्योंकि ना सारे चैनल में इस टाइम वाच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो व्यूज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों की खातर असी अपना चैनल बनाया तो व्यूज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रिक्वेस्ट यही कर दें कि साडे चैनल में फुल वाच करता तो शेयर भी करता कि जिस तरह देख सकते हो सफाई सारी प्रॉपर मुकम्मल हो गई है। पेटियां तो जेडे बर्तन खिलरे आना माशाल्लाह मैं वो भी सीधे पतरे करते ने, साफ सुथरा हो गया आ कमरा। तो इत्थों ना सिर्फ झाड़ू रह गया, हुण मैं इस कमरे का झाड़ू लानी है तो बिस्तरे उत्ते ना सिर्फ चादर पाने वाली रह गई, वो भी पा दिन्ने आ। तो बाकी ना हुण उस अंदर जाने ते बाकी इस अंदर ना खिलारा बहुत ज़्यादा तो ये भी ना साफ सुथरा करने ते क्योंकि ना सिर्फ बर्तन नहीं, बर्तन भी चुक के ना धोने ते बाकी फिर बाहर दी हालत इदां दी है, फिर बाहरों भी जाके घर दी भी सफाई कर। तो बाकी मजीद जिस तरह के तुसीं देख सकते हो इस कमरे की भी ना मैं सफाई करती, बर्तन बुर्तन चुक के कुछ उत्ते जेडे धुप्पियां रखते हैं बाकी मैं इकट्ठे करके इधर रखते हैं, इन्होंने भी धो के लियाने ते मंजा भी ना मैं इत्थे डाहता है। तो बाकी जेडे इधर कपड़ा लीड़ा वो भी मैं इकट्ठा करके रखता है। तो साडे कोल मशीन भी है तो अल्लाह ताला थोड़ी जी हिम्मत दे देना तो माशाल्लाह बच्चों ना कोई एक एक दो दो सूट लेके सी के दे दा, क्योंकि ना पूरी सर्दी ना इस तरह लंघ गई। तो बाकी साडी ना आ एक मंजी भी है तो मंजियां तो साडे कोल पहले थोड़ियां ने तो ये भी टुट्टी है तो इन्हूं ना मैं उत्तों ना कपड़े नाल बन्निया। बाकी ये अंदर भी हो गया साफ, इधरों कूड़ा वगैरह कढ़ के ना बाहर लै गया। तो बाहर भी ना आ देखो बाहर दा हुण झाड़ू झूड़ू ला के ना वेड़े की सफाई करने माशाल्लाह बहुत ही ना सोहना हो गया घर साडा। तो काम ना मेरे घर दस्से ना मैं टांड ते रोटियां बनाउंदी सां ते पालन भी ना आ देखो लै आई हैं जाके। तो माशाल्लाह ना बच्चे स्कूलों पढ़ के आ गए ने तो मौसम भी ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होया ना, अज सुबह के बदल ही बने ने तो माशाल्लाह स्कूल सही रहा। हाँ जी तो रौनक जी घर दे विच वापस आ गई है। सुबह दी मैं कल्ली काम करी जांदी सी, हुण तुसीं आए हो ना। तो बाकी जी माशाल्लाह बच्चे ने स्कूलों पढ़ के आ गए ने तो हुण लांदे ने वर्दी वुरदी। तो मैं बाकी तो सारा काम कर लिया, सिर्फ ना अपने पट्ठे रह गए ने। तुसीं कुछ खा पी लो तो फिर चलने क्योंकि मौसम ख़राब होया है तो उस दोपहर पहले ना पट्ठे लै आइए। तो बाकी जी बच्चे स्कूलों पढ़ के आ गए तो मैं कहना बाकी तो मैं सारा काम लिया घर तो रह गए पट्ठे तो वो असी ना हुण सारे तिन आशा मैं हमजा तो अक्सर आनी असी सारे जाने जाके ना पट्ठे कढ़ के लेने। चलिए हुण आ जाओ आ जाओ। तो बाकी बच्चे अगे के जानते हैं तो असी चले ना पट्ठे लैन तो अगे ना सरसों के बहुत ही प्यारे खेत आ देखो जी। तो इधरों असी जाने उपरों दी क्योंकि आ तो रास्ता हो गया बंद, सरसों ना बहुत प्यारी हुई है तो इन्हें फल बहुत ज़्यादा चुके है। तो मैं भी जानी बच्चे के नाल ना रलने ते आ ने टालियां इन्हों के ना पत्ते बिल्कुल पतझड़ शुरू हुई है, सुक गए ने। आ देखो जी कलियां डैनियां डैनियां बचियां ने आ देखो। तो नाल ही ना इधर हरियाली सर सबज खेत ते दरख्तों के पत्ते सुके ने तो खिजां का मौसम है ये जो भी है माशाल्लाह ना प्यारा व्यू बहुत ही है। दरख्तों के पत्ते है नहीं तो सर सब्ज़ा बहुत ही ज़्यादा है। आ देखो जी तो माशाल्लाह बच्चे अगे चले गए ने तो बारिश का करके ना क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इस वजह तो ना
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੱਠੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅੱਜ ਪੱਠੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਾਜਰਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੱਠੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਸੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਛਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛਲੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਛਲੀਆਂ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੜਨ ਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਸੁਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਕਈ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮਕਈ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਲਕਨ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੱਠੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੋਟ ਲਿਆ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਬਹਿ। ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਕਈ ਛਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ 3600 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਜਲਦ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਜਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਬਾ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਰੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਆ ਗਈ, ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਆ ਗਈ। 3600 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 2700 ਰੁਪਈਆ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 5-6 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤੇ 2000 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, 4-5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ
अल्लाह ताला दे अगे दुआ है कि साडियां मुश्किलातां परेशानियां हल करे ते अल्लाह ताला ना ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਅੱਗ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਗਈ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੋਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਂਡੀ ਬਣੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਂਡੀ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਦਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਣੀ ਛਾਨੀ ਲਾਓ ਆਟਾ ਛਾਣ ਕੇ ਨਾ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਟਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਤੇ